खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे बङाइगाव जिल्लानि खगरपुर ओनसोलनि नैबे श्री श्री आयदा शक्ति मा महारानी मन्दिराव दा बे मन्दिरा गोलाव माने 100 बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेखौहाय नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बोसोरफ्रोमबो बैसाग दाननि 1 खालारनिफ्राय मेला खालामो देग्लायबो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे मेलाया खुंफुंगासिनो दङ बे समाव आङो बे मन्दिर सामलाय आफादनि माखासे बिबानगिरि आरो बे मन्दिर कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोननिफ्राय माखासे खोथाखौ मिन्थिनानै लागोन दा आं केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों खगरपुर ओनसोलनि श्री श्री आयदा शक्ति मा महारानी मन्दिराव बे बैसागो 1 खालारनिफ्राय मेला सोलिबाय थादों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायगोन खगरपुर ओनसोलाव मा महारानी आयदा शक्ति श्री श्री महारानी फुजा बियो दिनै बेसेबांबा समनिफ्राय जों मिथिनाय मथेबाथ' प्राय 600-700 बोसोर आगोलनिफ्रायनो बेयाव फुजा होनाय दंमोन हयथ' जोंनाव डकुमेन्टारि डाइरेक्ट गैया किन्तु जों मिथियो प्राय दिनै 100 बोसोर जों माबा खालामनाय मोनसे जोंहा रेकर्ड दङ किन्तु फुजाया किन्तु बियो आगोलनिफ्रायनो दङ बे मोनसे शक्तिपीठ आरो बे हिसाबै जोंनि बे ओनसोलाव 11टा गामिया बयनिबो सोब जाथियानो ज' लोगो नांनानै दिनै बे फुजाखौ होगासिनो दं बयबो मिलिजुलि दिनै बे बोसोरावबो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै दिनै बे फुजाखौ माने सामलायलायनाय दङ सानसे थांखांबाय दिनै आरो सानथाम दङ आरो बे सानथामाव जोंना जिखिनि बिभिन्न धरननि जोंनि बेयाव आफादाव हाबाफारि लानाय दङ गान दङ मिया उगि बुगि जालांबाय लोगोसे कालचारेल नाइटबो दङ जोबथानायाव बेयाव आं बयखौबो ज' मदद बा हेफाजाब होफैनो खावलायबाय लोगोसे मोनसे जोंहा बेयाव आं फोसावनो सानदों जे जोंहा बे महारानी फुजाजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे लटारि खेलाबो होनाय जादों बियो 18 तारिखआव जागोन बियो जोंनि जाहाथे जि फुजायाव जों जाहाथे मदद एसे मोनो दा बेखौ मोनसे साननानै बिनि बिथिङाव खोथाखौ एसे लानानै जोङो दिनै बेखौ होनाय जादों आरो आसा खालामो रायजोफ्रा बेयाव जोंखौ बे लटारि खेला हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव मदद होगोन बेखौ फैगौ 18 एप्रिल खालि बेखौ खालामनाय जागोन आरो रायजोफोरखौ आं बेयाव आरो मोनसे खावलायबावगोन जाहाथे बयबो हेफाजाब मदद सहयोग खालामलायो आरो बे जाहाथे जोंनि जिखिनि हाबाफारि लादों प्रत्येकटा हाबाफारिया जाहाथे जाफुंसारो बिनि थाखाय आं बयखौबो खावलायगोन बैसागु बोथोराव मेलानि मुङैल' बेबायदि सिबिनाया जायोना ना बे अराय मास सोलिबाय थायो जोंना सिबिनाया बियो गासिबो बोसोर माने जाबाय थायो सानफ्रामबो जायो बियो किन्तु बोसोरारि हिसाबाव नैबे पयला बैसागनिफ्राय सानब्रै जायो आरो मेला हिसाबै सानब्रै जायो बोसोरारि हिसाबाव किन्तु ओरैनो फुजाया गथै बोसोर सोलियो सिबियारिफोरा बे मन्दिराव फैनो हायो आरो बेयाव हाबा थाबाबो जायो सोब जायगानि बिभिन्न जायगानि मानसिफ्रा बाव फैयो हाबाबो जालाङो बाव हाबाबो खालामनो हानायनि बेबस्था दङ सोरबा गथ'नि माबा ओंखाम जाहोनाय सोरबा गारि बायनाय बेफोरावबो बेयाव फुजा होनायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जायो आरोखि আচ্ছা পোনপ্ৰথমে মই সকলোলৈ নৱবৰ্ষৰ তথা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ লগতে আমাৰ সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ আমি আদ্য শক্তি শ্ৰী শ্ৰী মহাৰাণী পূজা সমিতিয়ে অন্যান্য বছৰ দৰে এইবেলিও আমি 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমি এই 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীত যোৱাকালি অৰ্থাৎ 1 বহাগত আমাৰ হোম যজ্ঞৰে পূজা আৰম্ভ হয় আৰু সন্ধিয়া আমাৰ উগি বুগি নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু আজি 2 বহাগ এই 2 বহাগৰ ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা আমাৰ পূজা আৰম্ভ হয় আৰু সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে লগতে আমাৰ আজি কাৰ্যসূচী মতে সন্ধিয়া আছে আমাৰ যাত্ৰাভিনয় তাৰপিছত 3 বহাগ আছে আমাৰ আবেলি পূজা আৰম্ভ 8 বজাৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু ঠিক সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা আমাৰ আমন্ত্রিত শিল্পী তথা নাগাৰা নাম দবা নাম আৰম্ভ হ'ব আমি শিৱাজৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ অহাকালি সকলে ৰাইজে উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ 4 বহাগত আমাৰ ৰাতিপুৱা পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু ঠিক 2 বজাৰ লগে লগে নাগাৰা নাম আৰম্ভ হ'ব আৰু সন্ধিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আৰম্ভ হ'ব আমি এই বছৰ আমন্ত্রিত শিল্পী মতা হৈছে আমাৰ লোকেল শিল্পী কৃষ্ণা দেৱী মতা হৈছে এই সমূহ ৰাইজৰ দলে দলে আমি যোগদান কামনা কৰিছোঁ লগতে সকলোলৈ শুভেচ্ছা জনাই সামৰিছোঁ।
এটা প্ৰশ্ন এই মন্দিৰটো প্ৰাচীন কালৰ বুলি কোৱা যায় এনে আনুমানিক কিমান বছৰৰ পৰা এই পৰম্পৰাটো চলি আছে? আমি জনামতে এতিয়া পূজা আৰম্ভ হৈছিলে আমাৰ মেলাখন হৈছিল 1361 ভাস্কৰাব্দৰ পৰা, কিন্তু আমি সেইটো বস্তু এতিয়ালৈ আমি জনা নাই, অতীত কালৰ পৰাই চলি আছে। আমাৰ মানে ককা এতিয়াৰ পৰা চলি আছে, নাজানো আৰু 600 বছৰৰ কথা। আমাৰ পূজাটো আৰম্ভ হয় 1361 ভাস্কৰাব্দৰ পৰা। নমস্কাৰ, সমূহ ৰাইজলৈ মই আদ্যাশক্তি শ্ৰী শ্ৰী মহাৰাণী কমিটি খগৰপুৰ তৰফৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই আদ্যাশক্তি শ্ৰী শ্ৰী মহাৰাণী পূজা বঙাইগাঁও জিলাৰ অতি পিছপৰা অঞ্চল খগৰপুৰত অৱস্থিত অতি পুৰণি মন্দিৰ। ইয়াত এই মন্দিৰত নিত্য পূজা হয় আৰু বছৰত আমাৰ বহাগৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 4 তাৰিখলৈ প্ৰতি বছৰে একেটা তাৰিখতে আমাৰ মহামেলা হোম যজ্ঞৰে মহামেলা কৰা হয়। ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটক আহি হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত আহি পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু এই ভক্তসকল নিশ্চয় উপকৃত হৈছে। আৰু যি মনোকামনা পূৰ্ণ কৰি এই ভক্তসকলৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ, ভক্তসকলে যি মনোকামনা লৈ আহে সেই মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। সেইকাৰণে প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ভিৰটো বাঢ়িছে। কিন্তু আমাৰ খগৰপুৰ অঞ্চলটো এনেকুৱা এটা সৌন্দৰ্যময় যে তিনিওফালে আমাৰ পাহাৰেৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ। তিনিওফালে আমাৰ খগৰপুৰ পাহাৰখন পাহাৰেৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু তাৰ মাজতেই মহাৰাণী টিলা। এই মহাৰাণী টিলাত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো অতি পুৰণি। সেইকাৰণে আমাৰ মহাৰাণী মন্দিৰৰ লগতে এটা আমাৰ পাণবাৰী ঘোলা বুলি কয়, মহাৰাণী মন্দিৰৰ ঠিক সন্মুখতে এটা পাণবাৰী ঘোলা এটা পুখুৰী আছে। এই পুখুৰীটোত আমি পৰ্যটন কৰাৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট স্থলী আছে আৰু খগৰপুৰখন যিহেতু এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা, এটা মানে পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হোৱাৰ খুব এটা সম্ভাৱনা আছে আৰু খুব উপযুক্ত ঠাই। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যাতে তেওঁলোকে অলপমান দৃষ্টিগোচৰ কৰি আমাৰ এই মহাৰাণী মন্দিৰৰ চৌপাশটো যাতে পৰ্যটন কেন্দ্ৰলৈ উপনীত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অলপমান আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াই বা তেওঁলোকে নিজে অলপ পৰ্যবেক্ষণ কৰি এইটো যাতে পৰ্যটন কেন্দ্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এইটো কৰিলে আচলতে এই অঞ্চলৰে নহয়, আমাৰ নামনি অসমত এটা ভাল এটা কেন্দ্ৰ হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু আমাৰ যিটো মন্দিৰ আছে এই মন্দিৰটো আমাৰ দীঘে আছে, আমাৰ যিটো ফ্ল'ৰটো আছে দীঘে আপোনাৰ 99 ফুট, প্ৰস্থ আছে 66 ফুট আৰু যিটো মন্দিৰৰ যিটো স্তম্ভ, মন্দিৰৰ গম্বুজটো স্তম্ভটো আছে 135 ফুট প্লাছ 5 ফুট। আমাৰ যিটো চক্ৰ পিতলৰ যিটো চক্ৰ আছে সেইটো চক্ৰটো হৈছে 5 ফুট। টোটেল আমাৰ গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা 140 ফুট হয়। তে আমি এইটো একচুৱেলি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এটা দীৰ্ঘ চিন্তা কৰি ভৱিষ্যতলৈ চিন্তা কৰি এইটো মন্দিৰটো নামনি অসমৰ ভিতৰে সুউচ্চ কৰি গঢ়ি তোলা হৈছে, এইকাৰণে যাতে ভৱিষ্যতে এইটো পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হয়। অতি দুৰ্গম অঞ্চলত এই মন্দিৰটো আছিল, কিন্তু বৰ্তমান লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন আহিছে। তে মই অসম চৰকাৰক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ যাতে এই মন্দিৰৰ চৌপাশটো যাতে অলপ পৰ্যবেক্ষণ কৰি পৰ্যটন কেন্দ্ৰ এটা পৰিণত কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।